মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাকে পাঠিয়েছে আপনার কাছে আপনাকে এই সম্মান দেওয়ার জন্য। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে আপনি আমার এই বিধানসভা জগদ্দল বিধানসভার একজন এমন ব্যক্তি যাকে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আপনাকে সম্মানিত করার জন্য আমাকে এখানে পাঠিয়েছে। আমি গর্বিত যে আপনার মতো মানুষ আমার বাড়িতে এসছেন। আমি খুব আনন্দিত। আশা করি আপনি এই যে আপনার যে ব্যবহার এটা সবসময় থাকবে আমাদের প্রতি, আমাদের এই জগদ্দলবাসীর প্রতি। আপনার এই আন্তরিকতা, আপনার যে নম্রতা, আমি আশা করি আমাদের উন্নয়নের কাজে লাগবে। এটা আপনার ব্যবহারটা। একটি চিঠি উনি পাঠিয়েছেন আপনাকে, আমি চিঠিটা এনে দেবো তারপরে আমি to Sri Surjit Vikas Chakraborty, torch bearer of Bengal's glory. 15 years ago, when I took over the responsibility to serve the people of Bengal, I made a promise that our state would rise again with dignity, strength, and opportunity for all. What followed was a journey of transformation of Unnayan that bloomed in villages, grew through towns and cities, and empowered the lives of people across the state. And I know that your own journey of excellence has nurtured our state's transformation, carrying its glory across the globe, reminding the world that Bengal births brilliance. Our story of Unnayan is not a tale of numbers, but of lives transformed at every level. It is the story of individuals who now lead a life of dignity, of families who feel secured, of neighbors that are now thriving, of religions that are more resilient, and a state that is more prosperous. At the individual level, our farmers now stand taller because Krishak Bandhu protects their livelihoods. Women in Bengal have found renewed confidence through Lakshmi Bhandar. Not a single child in Bengal is deprived of basic education. Families now have success to universal healthcare under Swasthya Sathi. Social pensions have safeguarded our elderly and our residents against destitutions. Localities that have transformed with better connectivity, 100% electrification, infrastructural upgrades, and participatory governance that enhances the agencies of every resident. Our regions now tell a tale of progress. The districts that were once left behind have been opportunities returning, industries reviving, and communities thriving in harmony. Our state today stands as a beacon of holistic development. We are not only growing in social economic indicators but also manifesting prosperity in everyday lives of people, growing incomes, robust infrastructure, empathetic governance at people's doorsteps, and a future ready vision defines Bengal. I feel that story deserves to be shared with the pride that is truly commands, and who better to carry it forward than you. Unnayaner Pachali is a collective celebration of a Bengal that refused to bow, refused to break, and choose instead of rise. The verses of Unnayan Pachali reflects the voices, insights, and aspiration of our people. Look forward to your continued support in authoring Bengal's next chapter. Together we can shape a future worthy of Bengal's legacy and the world's imagination. With deep gratitude, Mamata Banerjee. এটা আমি আপনাকে দিলাম, উনি আপনাকে চিঠিটা পাঠিয়েছে, আমি পড়ে শোনালাম। আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমার অনেক ধন্যবাদ জানাই। উনি যেন সুস্থ থাকে, ভালো থাকে, আমাদের রাজ্যের জন্য যেরকম উন্নতি করছেন সেটা যেন কন্টিনিউ থাকে। আপনি কি বলবেন আমাদের যে কাজকর্ম হচ্ছে, যেটা সব কিছু হচ্ছে, এই যে উন্নয়নের আমরা পাঁচালি বার করেছি এবং আমরা মানুষের কাছে যাচ্ছি উন্নয়নের বার্তা নিয়ে, কোথাও কি আমাদের খামতি আছে, কোথাও কি আমাদের কোনো রকম ত্রুটি আছে যে মানুষ আমাদের থেকে কোনো রকমভাবে বিমুখ হবে বা কিছু, আপনি কি মনে করেন? মানুষের চাহিদা 100 ভাগ ছোঁয়া কখনোই তো সম্ভব না। একটা চেষ্টা করা যেতে পারে, কিন্তু যদি রাস্তাঘাটের দিকে তাকানো যায়, যে এলাকায় লাইট ছিল না সেগুলো লাইট এসছে,
ড্রেন যেখানে ছিল না সেখানে ড্রেন হচ্ছে, উন্নতি হচ্ছে। তবে 100 ভাগ যদি পূর্ণ হয়ে যায় তাহলে তার কাজই থাকবে না, আস্তে আস্তে করতে হবে। আর আমি একটা রিকোয়েস্ট করবো আপনাদেরকে, যে রাস্তাঘাটের উন্নতি আর অন্যান্য উন্নতি তো হয়েছে, মানুষের স্বাস্থ্যের দিকে নজর পড়ছে, শিক্ষার দিকে আসছে, সেটা তো একটা পার্ট। সাংস্কৃতিক দিকটাও যদি আরেকটু দেখা যায়, যে খেলাধুলোর দিকটা, আমি যেহেতু খেলাধুলো করি, যে বাচ্চাদেরকে মোবাইল থেকে বেরিয়ে এসে যেন মাঠে আসে, তার জন্য যদি আপনারা আরেকটু সচেষ্ট হন, তাহলে আমাদের মতো লোকজন যারা আছে তারা আরেকটু আনন্দ পাবে। দেখুন, ইতিমধ্যেই আমি জগদ্দল বিধানসভায় প্রায় 17টি মাঠ আমি সেগুলোকে ফেন্সিং করে বাউন্ডারি করে অলরেডি করে দিয়েছি। এবং আপনি যে ক্লাবের সাথে আছেন বালক সংঘের, আপনি দেখবেন ইতিমধ্যে কাজও শুরু হয়ে গেছে। আমি সেটা জানি, আপনার আহতা ঠাহতা যে করেছেন, আমি ওইটা দেখেই কিন্তু আপনার কাছে রিকোয়েস্ট করেছিলাম যে আমার তো যেন করা হয়। অলরেডি কাজ শুরু করেছে, এটা আরো অত্যাধুনিকভাবে করছি। নিচে একটা পাঁচিল করে তার উপরে ফেন্সিং করে পুরো লাইটিং করে আমরা ওটা করছি আমার তহবিল থেকে, মানে এমএলএ ল্যাব থেকে করছি। মানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরাসরি কাজ ওটা, মানে উনি এটাকে অনুমোদন করেছেন, আমার হাতে সে টাকাটা তুলে দিয়েছিলেন। তার থেকে আমি আমার এমপি ল্যাডের যত এই এমএলএ ল্যাডের যা টাকা আছে সেটা সম্পূর্ণ খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, এর পিছনেই আমি খরচা করছি। যেমন রবীন্দ্র ভবনকে আমি নতুন করে সাজাচ্ছি, আমি 17টি মাঠ করেছি। আমাদের আটপুরে একটি মাঠ আছে ব্যাডমিন্টন খেলা, সেটা আরো হাই ফেন্সিং লাইটিং করতে হবে। সেগুলো সম্পূর্ণ টাকাটা আমি রাস্তাঘাটের টাকা করিনি, কেন আমি জানি যে উন্নয়নের যে ধারা চলছে আমাদের বাংলায়, পথশ্রীর মাধ্যমে, পাড়ায় সমাধানের মাধ্যমে, আমাদের রাস্তাঘাট কিছু বাঁচবে না যে করার মতো। সেজন্য এই টাকাটা শুরু থেকে 2021 থেকে নিয়ে এই 2026 পর্যন্ত আমি সম্পূর্ণ টাকাটা খেলাধুলা এবং কৃষ্টি সংস্কৃতির পিছনেই আমি লাগিয়েছি। তাই আশা করি যে ডিমান্ড আপনাদের থাকবে সেগুলো আরো পূরণ করতে পারবো। আমি এটা শুনেই আপনার কাছে রিকোয়েস্ট করেছিলাম, আমি শুনেছি এটা স্যাংশন হয়েছে। আমি আমার ক্লাবের পক্ষ থেকে আর সকল ছোট ছোট বাচ্চাদের তরফ থেকে আপনাকে অনেক অসংখ্য ধন্যবাদ। এই বাচ্চার অনেক সেফটি অ্যান্ড সিকিউর ভাবে ওরা প্র্যাকটিসটা করতে পারে।